Hello friends. So in the previous video we have seen the physical properties of alkyl halides. Now in this lecture we are going to study what are the chemical properties, chemical reactions of alkyl halides. Alkyl halides, these are represented by the general formula RX, where R is the alkyl, X is the halogen. So basically तीन types से अपन reaction study करना है. Okay. So here first is the nucleophilic substitution of alkyl halide, which is shortly represented as SN. Second is elimination reactions, and third one is a reaction with the active metals. Reaction with the metals. So here some metals are given here: sodium, magnesium, zinc, cadmium, lithium, copper. यातली एक रिएक्शन जी आहे ती आपण ऑलरेडी 11th मध्ये बघितलेली आहे. रिएक्शन विथ द सोडियम, वुड्स रिएक्शन. तो पार्ट आपण पुन्हा इथं स्टडी करणार आहे. So एक पार्ट रिएक्शन आपण डिस्कस करू. Now the first reaction is the nucleophilic substitution reaction. Now what is mean by nucleophilic substitution? Here one nucleophile is substituted or replaced by another nucleophile. Okay, so here one nucleophile is substituted by another nucleophile, that is simply called as nucleophilic substitution. Now here in this alkyl halides Rx, we know that X carries partial negative charge and R carries partial positive charge, because X, that is halogen, is more electronegative than carbon, here alkyl group. Now here nucleophile means what? These are negatively charged or these are electron rich species. Now here X carries partial negative charge, so this is a nucleophile. Now this nucleophile is substituted by the another nucleophile. I am writing another nucleophile as Nu minus. So substitution होणार आहे, एक nucleophile जाईल, दुसरा एखादा nucleophile येणार आहे. हा X minus बाहेर पडेल, Nu minus enter करेल. Now what is the product? R Nu plus X minus. So this is the product. This is the simple general reaction for the nucleophilic substitution. X minus Nu minus enter करेल, X minus इथं लिहू करेल. Okay. Now here what are the different nucleophiles can we use? याची आपण इथे रिएक्शन बघणार आहे, कोणते रिएजंट्स आहेत ते आपण ऑब्झर्व करणार आहे. सो हे न्यूक्लियोफाइल्स जे आहेत, एक तर हे OH असेल, मे बी CN, NC और SCN, NCS और SCH, OR, C और R, C double bond O minus. Okay, so here is a NO2, ONO. So there are so many examples of nucleophile that can we use to substitute X minus, okay, and for RNU. Alkyl halides ची reactivity आपण कशी describe करतो? So here reactivities of RX alkyl halides. कुठल्या रिएक्शन्स याच्या घेण्या अगोदर यांची रिएक्टिव्हिटी माहित असणं गरजेचं आहे. Here Ri is more reactive than RBr, than RCl, than RE. सपोज जर आता प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी असेल आणि हॅलोजन सेम आहे, सो फॉर सेम हॅलोजन, सो कशा पद्धतीने येणार? तर टर्शरी Rx is more reactive than secondary than primary Rx. Primary Rx alkyl halide. So this is the reactivity. सो आता यातलेच आपण अल्काइल हॅलाइड्स एक एक यूज करणार आहे, कोणते न्यूक्लियोफाइल आपण यूज करणार आहे, त्याच्यासाठी रिएजंट कोणते यूज करणार ते आपण बघू. नाउ द फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स आपण स्टडी करतोय. रिएक्शन विथ aqueous alkali, that is aqueous KOH potassium hydroxide or aqueous sodium hydroxide, potassium hydroxide and sodium hydroxide. तर या रिएक्शन्स मध्ये काय होणार आहे? तर जो Rx मधला X ग्रुप आहे, जो न्यूक्लियोफाइल असेल, त्याच्या ठिकाणी आपण OH मायनस आणणार आहे. सो जिथं Rx आहे, जिथं X ग्रुप आहे, त्याच्या ठिकाणी आपण OH मायनस आणणार आहे. सो सबस्टिट्यूशन रिएक्शन करतोय. आता या रिएक्शनला रिप्रेझेंटेशन कसं केलं जाईल? Rx plus KOH. Okay, on heating, here is the aqueous
हियर ही कंडिशन इम्पॉर्टंट आहे, त्याला मी अंडरलाईन करून ठेवतोय. ॲक्वस KOH असेल तर आणि तरच इथं सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन होते. दुसरी एक रिॲक्शन आपण बघणार आहे ज्याच्यामध्ये अल्कोहोलिक KOH आहे, इलिमिनेशन रिॲक्शन होते. तो सिंपल आहे. काय होणार आहे याच्यामधलं, X जाईल आणि OH एंटर करेल. सो प्रॉडक्ट काय येणार, ROH प्लस KX. सो हियर K आणि X जे आहे बाहेर पडतील यामध्ये. सो याचे नाव काय येणार आहे, हियर अल्काइल, हॅलाइड और एल्कोहल, हियर एन अल्कोहोल, ओके, विथ बाय प्रोडक्ट KX. या ठिकाणी KOH च्या ऐवजी आपण NaOH जरी वापरला तरी सेम येणार आहे, फक्त प्रोडक्ट जो आहे म्हणजे बाय प्रोडक्ट आहे तो चेंज होईल. इथं NaX येईल. नाउ लेट अस सी an example. जैसे एक एग्जांपल घेतो. So here CH3CH2Br plus KOH, aqueous KOH. काय असेल प्रोडक्ट इथं, हा R आहे, इथं CH3CH2 आहे. त्यामधला K आणि Br हे बाय प्रोडक्ट बाहेर पडेल, हा झाला KBr. मग मेन प्रोडक्ट काय असणार आहे, तर मेन प्रोडक्ट मध्ये CH3CH2 आणि Br काढायचं आणि OH टाकायचं. CH3CH2 Br ला रिमूव्ह करायचं आणि OH ऍड करायचं, झालं अल्कोहोल तयार. नाउ हियर कॉमन नेम is ethyl bromide. This is called as ethyl bromide. आणि याचा IUPAC नेम और IUPAC नेम ब्रोमो Br अटॅच आहे, 2 कार्बन आहे, सो ईथ येणार, सिंगल बॉन्ड आहे ANE येणार. सो ब्रोमो इथेन. इथाइल अल्कोहोल, कॉमन नेम इथाइल अल्कोहोल. याचा IUPAC नेम काय येणार, पुन्हा 2 कार्बन, ईथ, सिंगल बॉन्ड ANE. आणि OH जो आहे याच्यासाठीचा सफिक्स असतो OL, पण OL लिहिण्या अगोदर यातला E जो आहे तो रिमूव्ह करतोय. हियर इज द OL, सो इथेनॉल. सो बाय दिस वे वी कॅन कन्वर्ट RX into ROH. Okay, so this is the first example. Now I am taking second example here. CH2CH2 Br plus KOH, aqueous KOH on heating. तर काय करायचं, तर 2 ठिकाणी Br आहे, सो 2 ठिकाणी OH अटॅच करणार आहे मी. सो प्रोडक्ट काय येणार आहे, CH2CH2, here is the OH with by product KBr. 2 Br आहे, सो बॅलन्स करण्यासाठी मी इथं ट्वाइस घेतोय. ओके, सो हियर दिस इज कॉल्ड ॲज ईथ किंवा IUPAC नेम साठी काय येणार 1 2. सो 1 2 डाय ब्रोमो, 2 कार्बन, ईथ विथ सिंगल बॉन्ड ANE. या पद्धतीने याच्यासाठी हे इथिलीन ग्लायकॉल आहे, हे इथिलीन ब्रोमाइड आहे, कॉमन नेम येतं, मी IUPAC नेम इथं मेन्शन करतोय. देयर इज 1 2, अगेन हियर ईथ ANE, 2 OH आहेत. ओके, त्यामुळे मी आता E रिमूव्ह करत नाहीये. 1 2 डाय OH. या पद्धतीने या ठिकाणी KOH च्या ठिकाणी जर आपण NaOH वापरला तरी चालेल, Br असेल, Cl असेल, ओके, आयोडीन असेल, तो असला तरी चालेल. Now the second reaction is the reaction with moist Ag2O. moist Ag2O असं जरी लिहिलं असलं तरी आपण यूज करणार यामधला AgOH. आणि जसे मगाशी आपण रिएक्शन बघितलं होतं की RX पासून जर आपल्याला अल्कोहोल तयार करायचं असेल तर KOH, aqueous KOH किंवा aqueous NaOH यूज केलं जातं. इथं AgOH वापरायचं आहे. AgOH डायरेक्ट वापरून चालत नाही कारण हे अनस्टेबल आहे. सो वी आर युजिंग मॉइस्ट Ag2O. ओके, सिल्वर ऑक्साइड याचे सस्पेन्शन जे आहे ते यूज केलं जातं. या रिएक्शनचं पर्पज सेम आहे. काय होणार तर इथं X जो आहे त्याच्या ठिकाणी OH येणार आहे, X च्या ठिकाणी OH येणार. रिएक्शन मध्ये देत असताना तुम्हाला ते मॉइस्ट Ag2O देतील, पण आपण रिएक्शन लिहित असताना ते AgOH द्यायचं. So general representation मध्ये RX plus AgOH, इथं arrow वरतीच असेल तो moist Ag2O, यालाच मी इथं मेन्शन केलेलं आहे AgOH.
मग सारखी रिॲक्शन आहे तर के होता, आता फक्त Ag आहे. सो बाय प्रोडक्ट मध्ये काय एवढा चेंज होईल, काय येणार आहे AgX. सो हियर इज द AgX. मेन प्रोडक्ट R X जाणार, OH ग्रुप येणार आहे. सो हियर इज द R-OH. सो अगेन इट फॉर्म्स an alcohol. Here is the alkyl halide. Alkyl halide. So यासाठी आपण एक्झाम्पल घेऊ. Here CH3CH, here is the Cl CH3 आणि arrow वरती मेन्शन केलेलं आहे moist Ag2O. ओके, हिटिंग केलं आणि क्वेश्चन मार्क. आता इथं त्यांनी दिलेलं आहे काय, पुन्हा एकदा moist Ag2O दिलेलं आहे. मगाशी सांगितलं होतं की आपण काय करायचं, AgOH घ्यायचं. There is a CH3CH CH3Cl plus AgOH on heating. काय करणार, यातला Cl घ्यायचा, यातला Ag घ्यायचा, बाय प्रोडक्ट बाहेर काढायचं. हा झाला AgCl, याचा प्रेसिपिटेट तयार होतो, व्हाईट कलरचा असतो तो. सो Clच्या ठिकाणी आता OH लावायचं, सबस्टिट्यूशन होणार आहे. CH3CH CH3, here is the OH. सो पुन्हा RX पासून आपण ROH म्हणजे अल्कोहोल तयार केलाय. नाव हियर इज द कॉमन नेम. कॉमन नेम याचं येतं आयसोप्रोपाइल क्लोराइड. आणि याचं IUPAC नेम, IUPAC नेम आहे 1 2 3. 3 कार्बनची चेन, 2 नंबरला क्लोरीन, 2 क्लोरो, प्रो सिंगल बॉन्ड ANE, 2 क्लोरो प्रोपेन. इकडे या साईडला आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल. हे कॉमन नेम पाठ करावे लागणार आहे तुम्हाला. हे आपल्या टोपण नावासारखे निक नेम सारखे आहे, पाठ करावे लागणार. आयसोप्रोपाइल अल्कोहोल अगेन फॉर IUPAC नेम 1 2 3. 3 कार्बनची चेन आहे, सेकंड नंबरला OH आहे. देयर इज अ प्रो सिंगल बॉन्ड, एकच OH आहे त्यामुळे याच्यामधला मी E लिहित नाही आहे. सेकंड नंबरला OH आहे. सो 2 OH साठी सफिक्स येतो OL, प्रोपेन 2OL. म्हणजे RX पासून जर आपल्याला ROH करायचं असेल, अल्कोहोल जर तयार करायचं असेल तर काय करणार, एक तर KOH वापरा, ॲक्वस KOH, पुन्हा एकदा ॲक्वस NaOH किंवा मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड Ag2O. या रिएक्शन मध्ये फक्त काय होणार, जिथे X आहे तिथे OH, जिथे X तिथं OH. मग प्रोडक्ट मध्ये काही वेळा ते OH अल्कोहोल असलेला देतात आणि कुठला अल्काइल हालाइड आहे हे आपण शोधावं लागतं. सो जिथं OH आहे तिथं तो X असायला पाहिजे. ओके, नाव एक एक क्वेश्चन घेतलेला आहे ज्याच्यामध्ये 2 ब्युटॅनॉल तयार करायचं आहे आपल्याला फ्रॉम अल्काइल हालाइड. त्यांनी रिएजंट सांगितलेलं आहे कुठला वापरायचा, सो ते आपण डिसाइड करणार आहे. रिएक्टंट मात्र दिलेला आहे RX यूज करायचा आहे. सो आता जस्ट आपण बघितलं की RX पासून जर आपल्याला अल्कोहोल तयार करायचं असेल तर ॲक्वस KOH किंवा ह्या मेथड ज्या आहे यूज करू शकतो. सो पहिल्यांदा याचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता येणं इम्पॉर्टंट आहे. 2 ब्युटॅनॉल, ब्यूट, 4 कार्बन, AN, सिंगल बॉन्ड, OL, OH. सो 4 कार्बनची चेन, 4 कार्बनची चेन. नवीन लेफ्ट न करा, राईट न करा, काय फरक पडत नाही, लेफ्ट न करतोय. सो या सेकंड नंबरला OH आहे 1 2. हियर इज द OH. राहिले हायड्रोजन, बाकी हायड्रोजन देऊन टाकू आपण. CH3 CH CH2 CH3. याचा अर्थ हे स्ट्रक्चर आपल्याला तयार करायचं आहे. आणि आता इथे लिहिलं होतं काय की जिथं X आहे तिथं OH लिहायचा. याचाच अर्थ जिथं OH आहे तिथं X असायला पाहिजे. सो RX साठी याचा अर्थ आपण आता RX पण दिला नाही, X पण दिला नाही, त्यांनी कोणता आहे तो पण आपण ठरवू. Br घेऊ, Cl घेऊ. So CH3 CH, here is the Cl, CH2 CH3. कुठली मेथड वापरेल, त्यातले कुठलीही मेथड. 3 ऑप्शन सांगितलेत, KOH NaOH Ag2O. इथं मी लिहितो KOH आणि इम्पॉर्टंट काय तर ॲक्वस. मला मार्क करतोय. तो काय करणार आहे, इथला Cl जाणार, इथला K जाणार आहे. सो हिटिंग केला, बाय प्रोडक्ट असणार आहे KCl. जिथं Cl आहे तिथं OH. CH3 CH OH CH2 CH3. Okay, so now here name. So 1 2 3 4. सेकंड नंबरला क्लोरीन आहे. सो 2 क्लोरो
butane, 2-chlorobutane. And here 1 2 3 4 इने ऑलरेडी दिलेला आहे इथं नेम 2-butanol, किंवा असं लिहिलं तरी चालेल त्याला butan-2-OL. So by this way we can convert alkyl halide into alcohol. Now the next reaction is reaction with RONA. RONA means a sodium alkoxide. Okay, त्यातला अल्क जो आहे तो म्हणजे ईथ, मीथ, प्रोप हे वर्ड असणार आहे. ओके, IDE तर मेन्शन केलेला आहे. IDE का लिहिला? कारण याच्यामध्ये सोडियम हा पॉझिटिव्हली चार्ज असेल तर हा RO जो आहे तो निगेटिव्हली चार्ज असेल, त्यामध्ये तर IDE मेन्शन केलेला आहे. आता या रिएक्शनचा पर्पज काय आहे तर RH जो आहे याच्यामधला X च्या ठिकाणी आपण OR म्हणजे अल्कोक्साइड ग्रुप तिथे आणणार आहे आणि प्रोडक्ट काय तयार होते ते बघूया आपण. हियर RX प्लस मी याला रिव्हर्स करून लिहितोय NaOR डॅश. मी तर R डॅश मेन्शन करतोय कारण हे R आणि R डॅश सेम असतील किंवा डिफरंट असतील, अल्काइल ग्रुपच आहे तो. त्यामधला X आणि Na हे बाहेर पडतील, X आणि Na बाहेर पडतील. सो काय होणार आहे बाय प्रोडक्ट NaX हा बाय प्रोडक्ट असेल तर मेन प्रोडक्ट काय असणार आहे हा R, तर डायरेक्ट अटॅच होईल OR डॅश, ROR डॅश म्हणजे हा काय तयार झाला आहे इथर, इथर तयार झालेला आहे. आता म्हणजेच अल्काइल हॅलाइड पासून आपण इथर तयार करू शकतो. Now this reaction is called as Williamson's ether synthesis. Williamson's ether synthesis. ओके, अल्कोहोल फिनॉल इथर या टॉपिक मध्ये पण हे आहे, त्याचा आपण तिथे मेकॅनिझम स्टडी करतो असेच का होतं म्हणून. आता यापैकी जर इथं R आणि R डॅश जर सेम असतील म्हणजे मिथाइल मिथाइल इथाइल इथाइल असं जर सेम असेल then the ether formed is called as सिमेट्रिकल इथर. जर दोन्ही सेम असतील तर सिमेट्रिकल इथर आणि जर दोन्ही डिफरंट असतील तर अनसिमेट्रिकल इथर, अनसिमेट्रिकल इथर. सो इथं मी त्यासाठी यूज काय करणार आहे सोडियम अल्कोक्साइड यूज करणार आहे. काही वेळा सोडियम अल्कोक्साइड न देता त्याच्या अगोदरचा रिएक्टंट ते मेन्शन करतात आणि तो काय आहे ते सांगतो. सो हा सोडियम अल्कोक्साइड तयार कसा केला जातो तर अल्कोहोल प्लस सोडियम यांची रिएक्शन केली जाते. अल्कोहोल प्लस सोडियमची रिएक्शन केली जाते. सो सोडियम काय होणार आहे एंटर करतो, H हा बाहेर पडतो, हियर इज RONA आणि इथं नेसंट हायड्रोजन लिहितो. तो नेसंट हायड्रोजन जो आहे हा रिडक्शन पर्पज साठी वापरला जातो. रिडक्शन साठी जर कोणी तिथं एखादा रिडक्शन होण्यासारखा ग्रुप असेल तर तो वापरला जाईल, अदरवाइज तो स्वतः बरोबरच रिॲक्ट होणार आणखीन एका नेसंट हायड्रोजन बरोबर आणि इथं H2A तो बॅलन्स करण्यासाठी आपण इथं ट्वाइस ट्वाइस आणि ट्वाइस येईल. सो हे झालं सोडियम अल्कोक्साइड. याचं एक एक्झाम्पल घेऊ आपण. CH3CH2OH प्लस सोडियम. ओके, सोडियम हा हायली रिॲक्टिव्ह आहे, तो अल्कोहोल सारख्या न्यूट्रल कंपाऊंड बरोबर सुद्धा रिॲक्ट होतोय. ओके, सो सबस्टिट्यूशन झालेली आहे CH3CH2ONA प्लस हियर इज अ नेसंट हायड्रोजन. जसं मगाशी म्हणाला होतो की तो नेसंट हायड्रोजन रिडक्शन पर्पज साठी वापरला जाईल. नसेल कोणी तर मग एकमेकांबरोबर कंबाईन होतील आणि इथं काय ना H2 ट्वाइस ट्वाइस ट्वाइस. सो इथं काय तयार होणार आहे हा सोडियम, हा झाला सोडियम अल्कोक्साइड. इथे लिहिले अल्क, याच्यामध्ये 2 कार्बन इथ आणि शेवटी ऑक्साइड. सो हा झाला सोडियम इथॉक्साइड. सो आता हा सोडियम इथॉक्साइड म्हणजे NaOR आपण एका अल्काइल हॅलाइड बरोबर केले. हियर इज अ एक्झाम्पल CH3Br प्लस NaOCH2CH3. या पद्धतीने होणार. बाय प्रोडक्ट काय असेल NaBr बाय प्रोडक्ट झाला आणि मेन प्रोडक्ट काय असणार आहे हे दोन्ही अटॅच होतील. CH3 हा O ला डायरेक्ट अटॅच होईल, CH3O CH2 CH3 विथ बाय प्रोडक्ट NaBr. म्हणजे अल्काइल हॅलाइड पासून आपण इथर तयार करू शकतो. नाउ दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड which is also called as bromomethane.
bromomethane, common name IUPAC name. This is called as a sodium ethoxide. Sodium ethoxide. Here इथर आहे, कॉमन नेम मध्ये अल्फाबेटिकली घेतलं जातं. सो हा मिथाइल वरून होतो, हा इथाइल आहे, त्याचं नाव येतं इथाइल मिथाइल इथर. ओके, हे सगळं इथरचं जे नोमेनक्लेचर आहे ते आपण अल्कोहोल फिनॉल इथर या टॉपिक मध्ये डिस्कस करणार आहे. आणि जर का याचं आयुपीसी नेम लिहायचं असेल तर ही लॉंगेस्ट चेन होते आणि हा सबस्टिट्यूएंट होते हा. And this substituent is called as a methoxy. Alkoxy general, this is called as a methoxy. So methoxy has a substituent. It is like a Br, okay, halogen. दोन कार्बन ची चेन, eth with single bond A and E. So methoxy ethane. So here by this way again we can convert RX into ether. आणि या मेथडला आपण काय म्हटलंय, विल्यमसन्स इथर सिंथेसिस म्हणतोय. यापासून आपण सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल इथर तयार करू शकतो. त्यांनी कंपाऊंड मध्ये देताना समजा जर त्यांनी इथाइल मिथाइल इथर दिलं आणि त्याने जर असं सांगितलं की यापैकी कुठला अल्काइल हॅलाइड वापरायचा आहे, सो ते आपण डिसाइड करणार आहे. पण त्याचा जो डिटेल मधला पार्ट आहे मेकॅनिझमचा तो अल्कोहोल फिनॉल इथर मध्येच आपण बघणार आहे. Now the next reaction is reaction with silver salt of carboxylic acid. याला रिप्रेझेंट केले असेल RCOOH या फॉर्म मध्ये केलेला आहे. सो यामध्ये जो न्यूक्लियोफाइल असणार आहे तो हा आहे, हा पॉझिटिव्ह पार्ट आहे, हा निगेटिव्ह पार्ट आहे. सो या रिएक्शनचं जनरल रिप्रेझेंटेशन असेल RX. पुन्हा मी त्याला लिहित असताना रिव्हर्स करून लिहिते म्हणजे जेणेकरून मला बॉक्स ड्रॉ करता येईल. AgOC डबल बॉन्ड O R डॅश. पुन्हा इथं मी काय केलेलं आहे, R डॅश केलं आहे, कारण हा R आणि R डॅश मे बी सेम असेल किंवा डिफरंट असेल. सो इथं रिएक्शन बघून तुमच्या लक्षात येत असेल काय बाय प्रोडक्ट आहे AgCX. सो हा झाला AgX. मेन प्रोडक्ट काय होते, हा R हा डायरेक्ट इथं O ला अटॅच होईल. ओके, सो काय असणार आहे ROC डबल बॉन्ड O R डॅश. ओळखते का कोणता फंक्शनल ग्रुप आहे हा, ईस्टर. इट्स कॉल्ड ॲज ईस्टर. म्हणजे आता आपण काय करणार, मगाशी अल्कोहोल बघितलं होतं, इथर बघितलं होतं, आता काय केलं, ईस्टर तयार केलं. म्हणजे अल्काइल हॅलाइड पासून आपण ईस्टर तयार करतोय. ओके, फ्रॉम बाय युजिंग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. एक एक्झाम्पल घेऊ. हियर सपोज अगेन CH3Cl प्लस AgOC डबल बॉन्ड O CH3 हिटिंग यांचे नोमेनक्लेचर सांगणार आहे. सो याचा बाय प्रोडक्ट असणार आहे AgCl. हा झाला AgCl बाय प्रोडक्ट. आणि मेन प्रोडक्ट काय असणार यामधला CH3O हा डायरेक्ट अटॅच करतोय मी. सो इट इज अ CH3OC डबल बॉन्ड O CH3. हा झाला. पुन्हा तो ईस्टर तयार झाला. इथं R आणि R डॅश जे आहे ते सेम आहेत, काही वेळा ते डिफरंट असतील. बरं, याचं नाव काय येणार आहे मिथाइल क्लोराइड. दुसरं नाव तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे, क्लोरोमिथेन होतं. याचं नाव काय, तर हा कुठल्या ऍसिड पासून तयार केलेला आहे बघा. हा जो Ag आहे, इथं जर मी H लिहिला तर काय होतं CH3C डबल बॉन्ड OH. बरोबर, हा Ag काढून मी तिथं H लिहिलाय. याचं नाव काय, ऍसिटिक ऍसिड आहे. ऍसिटिक ऍसिड. याचं IUPAC नेम येतं इथ. हे दोन कार्बन सिंगल बॉन्ड ANE आणि COH ग्रुप आहे. सो त्याच्यासाठीचा सफिक्स आहे OIC ऍसिड. सो त्याचा O लिहिण्यासाठी त्याचा E रिमूव्ह करतोय मी. सो इथे येणार आहे OIC ऍसिड म्हणजे इथॅनोइक ऍसिड. आता याच्यामधला जर कार्बोक्सिलिक ऍसिड मधला आपण H प्लस बाहेर काढला तर शिल्लक काय राहतं CH3C डबल बॉन्ड O मायनस तो राहणार आहे. मग आता हे जर केलं तर नाव मध्ये फरक काय करायचा, तर IC ऍसिड याच्या ठिकाणी ATE लिहायचं. मग कॉमन नेम असू दे नाही तर IUPAC नेम असू दे, दोन्ही मध्ये तेच करायचं. सो इथं काय करतोय ऍसिटिक ऍसिड मध्ये इथपर्यंत करेक्ट आहे. IC ऍसिड रिमूव्ह करायचं आणि काय लिहायचं ATE लिहायचं. हे झालं ऍसिडेट. याच्यामध्ये पण तेच करायचं ETHANO इथपर्यंत करेक्ट आहे. IC ऍसिड रिमूव्ह करायचा आणि काय लिहायचा ATE इथॅनोएट.
हा निगेटिव्हली चार्ज झाला. आणि आता इथं मी जर समजा याला Ag अटॅच केला, Ag प्लस, तर हा काय झाला सिल्वर ऍसिटेट और सिल्वर इथॅनोएट, आणि भरपूर मोठं नाव सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड, तसं सिल्वर सॉल्ट ऑफ ऍसिटिक ऍसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ इथॅनोइक ऍसिड. दोन्ही नेम करेक्ट आहे त्यांचे. सो हे लक्षात ठेवा, कार्बोक्सिलिक ऍसिड मधला मी H रिमूव्ह केलेला आहे, नावामध्ये काय केलंय IC ऍसिड रिमूव्ह केलाय आणि ATE लिहिलेला आहे. आता या साईडला मी चेन सिलेक्ट करणार कारण C डबल बॉन्ड राईटला आहे इथं. सो हे झाले 2 कार्बन चेन, इथपर्यंत झाला हा. सो हे स्ट्रक्चर आहे इथं. हा काय झाला ऍसिटेट झाला, याचे नाव इथं मेन्शन करू. हा काय आहे सिल्वर ऍसिटेट किंवा सिल्वर इथॅनोएट. आता इथं सिल्वर आहे, Ag आहे, त्याच्या ठिकाणी इथं आपण मिथाइल ग्रुप आणलाय. याचं नाव काय येणार आहे सिल्वरच्या ठिकाणी मिथाइल, मिथाइल इथॅनोएट और मिथाइल, हे IUPAC नेम आहे ऍसिटेट. हे झालं कॉमन नेम. So here by this way we can convert again here alkyl halide into an ester. Ester मध्ये कन्वर्जन करायचं असेल तर सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड वापरायचा आहे. ठीक आहे. सो दिस इज द फर्स्ट एक्झाम्पल. नाव आय एम टेकिंग हियर थर्ड एक्झाम्पल. सपोज एखादा सेकंड एक्झाम्पल, सपोज द RBr आहे आणि याच्यापासून आपल्याला इथाइल प्रोपॅनोएट तयार करायचं आहे. प्रोपॅनोएट तयार करायचं आहे. कसं तयार करणार आहे तर त्या अगोदर आपल्याला स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आलं पाहिजे. प्रोपॅन, ओके, OATE प्रोपॅनोएट, याचं स्ट्रक्चर असेल ना C' डबल बॉन्ड O मायनस. बघा O वरती मायनस दिला, हा झाला प्रोपॅनोएट. H लिहिला असता तर प्रोपॅनॉइक ऍसिड, आणि इथाइल ग्रुप अटॅच केलेला आहे तो मी राईटला लिहितोय. सो इथे येणार आहे C', 2 कार्बन. सो हायड्रोजन CH3 CH2, here CH2 CH3. आता हे तयार करायचं आहे. तर प्रोपॅनोएट आहे, हा जो इथाइल आहे इथंच आपण Ag अटॅच करणार, म्हणजे हा जो इथाइल रिमूव्ह करायचा आणि इथं AgA. झालं. आपल्याला कोणता हॅलाइड वापरायचं हेही लक्षात येईल, अल्काइल ग्रुप आहे, आणि कोणता सिल्वर सॉल्ट वापरायचं हेही लक्षात येईल. सो इकडचा सिल्वर सॉल्ट असेल तो अल्काइल ग्रुप असेल. सो अल्काइल ग्रुप झाला. CH3 CH2 Br, त्यांनी Br दिले म्हणून आपण Br इथे घेतलेला आहे, आणि इकडचा पार्ट जो आहे त्याला Ag अटॅच करायचा. मी त्याला Q1 लिहितोय, AgOC डबल बॉन्ड O CH2 CH3. झालं. याच्या पुढचं तुम्हाला सांगता येईल काय करणार आहे, AgBr बाहेर काढणार आहे. एवढं काय अवघड आहे. ठीक आहे. सो CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. So CH3 CH2O C double bond O CH2 CH3 with byproduct AgBr. नाव तर ऑलरेडी दिलं इथं, इथाइल प्रोपॅनोएट. बाकी याचं नाव लिहू आपण. याचं नाव काय येणार आहे इथाइल ब्रोमाइड. याचं नाव काय, इथाइल आहे त्याच्या जागी सिल्वर लिहा, याचं नाव काय झालं सिल्वर प्रोपॅनोएट. सिल्वर प्रोपॅनोएट याचं नाव ऑलरेडी त्यांनी दिलेलं आहे. ठीक आहे. सो हियर वी कॅन कन्वर्ट अल्काइल हॅलाइड इनटू ईस्टर. आपण आता इथे एक्झाम्पल घेत असताना सिंगल एक्झाम्पल किंवा काही ठिकाणी 2 एक्झाम्पल्स घेत आहे. सगळ्या या केमिकल प्रॉपर्टी झाल्यानंतर फिजिकल प्रॉपर्टीज किंवा असतील किंवा केमिकल प्रॉपर्टीज असेल, प्रिपरेशन असेल, या सगळ्या रिएक्शन्सना आपण कंबाईन करणार आणि त्यांच्यापासून मग एखादं मॅप वगैरे ड्रॉ करू आणि त्यावरून आपण मग रिएक्शन स्टडी करणार.